Good morning, students. Welcome to 5th semester. In this semester, I am assigned a topic called Services Management. This paper is for marketing specialization students. Since you are specializing in marketing as BBA students, this is one of your specialization purpose. So the name of the course or paper is Services Management. We have 5 modules to cover. 5 or 6 modules are there. Yes, there are 6 modules. Module 1 and Module 2 covers the basics of services. Then Module 3 covers tourism services. Module 4 banking services. Module 5 insurance services. And in Module 6 we have to see other services like retail industry, healthcare industry, e-services and e-learning. These are the different topics covered in this paper. Let us start the first module. Services. As an introduction, we can say the economic activities can be divided into 3 types: primary activities, secondary activities, tertiary activities. അതായത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയും സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റിയും ടേർഷ്യറി ആക്ടിവിറ്റിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 3 ആയിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് agriculture, fishing and forestry. Secondary activities include manufacturing and construction industry. Tertiary activities include services. So the area what we are going to study comes under tertiary activities. Services എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേഖല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ tertiary ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So what is services? According to the economic point of view, a service is an intangible economic good. Economic point of view, services എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is an intangible economic good. സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് കാണാനോ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്താണെന്നറിയാം. പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം: ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സ്. രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഗുഡ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Examples: education service, insurance service, banking service, medical service, telecommunication service, legal service, etc. So ഈ ഓരോ സർവീസും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് what we are buying or purchasing from these services or from this industry, we get an intangible product. That is why education comes under, or education industry comes under service sector. Insurance comes under service sector. Banking comes under service sector. Medical service, that is a service of a doctor, comes under service sector. Telecommunication service, legal service, these are all examples for intangible goods. That's why these industries are all example for services. Now let us see what is the definition of service.
According to American Marketing Association, services are defined as activities, benefits, or satisfactions which are offered for sale or provided in connection with sale of goods. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന സർവീസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്: ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആകാം, അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആകാം. വിച്ച് ആർ ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ ഓർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ let us read the definition once more. According to American Marketing Association, services are defined as activities or benefits or satisfaction which are offered for sale or provided in connection with sale of goods. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലറും ബ്ലൂം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ ആൻഡ് ബ്ലൂം, സർവീസസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ബെനിഫിറ്റ് that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷനാണിത്. ഫിലിപ്പ് കോട്ട്ലർ ആൻഡ് ബ്ലൂം നൽകിയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ബെനിഫിറ്റ്, അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആകാം. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എനിത്തിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ നൽകപ്പെടുന്ന വസ്തു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ടൈഡ് ടു എ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സർവീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് അത് നൽകപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വിശദമാക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസസ്. അവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് നോളജാണ്. നോളജിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിളാണ്. അതേസമയം തന്നെ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർവീസ്. ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുമ്പോൾ അവിടെ നൽകപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾ ഫീ നൽകി വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതേസമയം ആ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓണർഷിപ്പും ലഭിക്കുന്നതുമില്ല. ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങളൊരു കാർ ബൈ ചെയ്യും. കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റാണ്. സോ കാർ ഒരു ടാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാറിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങളായി മാറും. എന്നാൽ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില സർവീസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആകാം. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല. ഡോക്ടറുടെ സർവീസ്, അവിടെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട്
ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോക്ടർ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് മെഡിസിൻ. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വെറും ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഡെഫിനിഷനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സീ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സർവീസസ്. സർവീസസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി. നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി. സർവീസസ് cannot be touched or held. They are intangible in nature. For example, you can touch your smartphone, but you cannot hold or touch the services of your telecom service provider. അപ്പോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബട്ട് നമ്മളൊരു ടെലികോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് ഒരു സർവീസാണ് അല്ലേ. ആ ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 100 rupees കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു. ബട്ട് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദാറ്റ്. അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലികോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ സർവീസാണ് നൽകുന്നത്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോഡക്റ്റാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സർവീസ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസെപ്പറബിലിറ്റി. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സർവീസസ് the production, distribution and consumption takes place simultaneously. These three functions cannot be separated. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെപ്പറബിലിറ്റിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൺസംഷനും ഒരുമിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the beautician has to be available to perform the massage. The service provider and the client are often physically present when consumption takes place. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ സർവീസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. The service provider, here it is the beautician, and the client are often physically present. ക്ലയൻറ്റും സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടീഷ്യനും ഒരേ സമയം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ സർവീസ് ഡെലിവറി നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സോൾഡ് ആൻഡ് കൺസ്യൂംഡ്. നേരെ മറിച്ച് ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കാർ എടുക്കുക, അത് ഫാക്ടറിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അത് വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കാം. അത് പിന്നെ വെയർഹൗസുകളിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ വന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ആ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൺസംഷനും സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സർവീസസ് ഹാസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോൾഡ് ഇൻസെപ്പറബിലിറ്റി. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം, വേരിയബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് സിമിലർ സർവീസസ് എവറി ടൈം. യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സം ചേഞ്ച് every time you buy a particular service from a particular service provider. മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് വേരിയബിലിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ ഒരേ സർവീസ് തന്നെ പല ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ
ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. യെസ്റ്റർഡേ യു ഹാഡ് കോഫി അറ്റ് CCD. ടുഡേ യു ആർ അഗെയിൻ അറ്റ് ദ സെയിം CCD ടു ഹാവ് എ കോഫി, ബട്ട് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് കോഫി ടുഡേ മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു യെസ്റ്റർഡേ. കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കോഫി കഴിക്കാൻ പോയി. അതേ കോഫി ഷോപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അതായത് ഇന്ന് പോയി കോഫി കുടിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവം ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം, ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനേ സാധിക്കില്ല സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് സർവീസസ് ആർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. നിങ്ങളൊരു 2 വീലർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോറൂമിൽ പോയി. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഷോറൂമിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് നിങ്ങൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അത് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഉള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും, നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടുള്ളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതിന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സർവീസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു വേരിയബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് 4ാമത്തെ പ്രത്യേകത പെരിഷബിലിറ്റി. You can store goods, but it is not so in the case of services. Services get perished immediately. അതായത് ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരു വെയർ ഹൗസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. A seat on an airplane that was not used in a particular flight cannot be resold at a later time. അതായത് ഒരു എയർപ്ലെയിൻ എടുക്കുക, ഒരു 200 സീറ്റുള്ള എയർപ്ലെയിൻ. അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ അതിൽ 100 സീറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം 100 സീറ്റ്സ് വേക്കൻ്റാണ്. അപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് ആ ദിവസം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ 200 സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അനദർ 50 സീറ്റ്സിനും കൂടി ഡിമാൻഡുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സീറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ പെരിഷബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പെരിഷബിലിറ്റിയുടെ മീനിങ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ്. സോ 4ാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് പെരിഷബിലിറ്റി. 5ാമത്തെ പ്രത്യേകത നോ ഓണർഷിപ്പ്. 5th characteristic is no ownership. In the sale of services, transfer of ownership does not take place. It means that consumer never own the services. അതായത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ 5ാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഒരു സർവീസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗുഡ്സാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ആർ ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കാറ് ബൈ ചെയ്യുന്നു. ആ പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ കസ്റ്റമർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ ആം ദ പ്രൗഡ് ഓണർ ഓഫ് ദിസ് കാർ. അതേ കാര്യം ഒരു സർവീസിൻ്റെ കേസിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല.
When you buy a product, you will become the owner of that product, be it a car, computer, or shirt. In the case of service, you may pay for its use, not its ownership. സർവീസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ പേ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, buying a ticket for a film show, one can see that in a local cinema theater, here the payment is not for purchase of the film but for the use or access of the film show. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം ഷോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ആ ഫിലിം കാണാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഹിയർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി ഫിലിം, അല്ലാതെ ആ ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു സർവീസ് ആണെങ്കിലും, എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് ആണെങ്കിലും, ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് ആണെങ്കിലും, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും, ആ സർവീസ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവിടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we can say that there is no exchange of ownership. These are the 5 characteristics of services. Which are the characteristics of service? First one is intangibility. Second one is inseparability. Third is variability. Fourth one is perishability. And fifth is no ownership. With this, we conclude today's class. Thank you.